السلام علیکم دوستو، انسانی ارتقاء کے سفر کو اگر دھیان سے دیکھا جائے تو کئی ایک عجائبات عقل انسانی کے سامنے ایک معمے کی شکل میں آتے ہیں جن کو 21ویں صدی کا ترقی یافتہ انسان بھی ابھی تک حل کرنے سے آری ہے، جبکہ اس کے علاوہ صدیوں کی گرد کے نیچے دبے ہوئے ایسے لاتعداد شہر بھی ہیں جو عہد حاضر کے محققین کی محنت کے باعث اب تک دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، جن کو دیکھ کر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ان آباء و اجداد کے زمانے میں اگرچہ سائنسی ایجادات نہ ہونے کے برابر تھیں، لیکن اس کے باوجود ان شہروں کے کھنڈرات یعنی کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت حسین تھی کہ مصداق اب بھی ان صاحبان فن کے ہنر کے شاہکار کے طور پر ہم سے داد سمیٹتے ملتے ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنے دستے ہنر سے یہ شہر تعمیر کیے بلکہ ان کی فنی استعداد بھی عہد حاضر کے انسان کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ عمارتیں جن کو آج جدید مشینری کی مدد سے بنانا بھی تقریباً ناممکن ہے، ان کو ان شہروں کے معماروں نے آخر کس طرح تعمیر کیا، اور دست آدم کے انہی شاہکاروں میں ایک شہر میچو پیچو کے نام سے لاطینی امریکہ کی سرزمین پر موجود ہے، جو کہ کئی صدیاں قبل تک نگاہ انسانی سے چھپا رہا اور پھر ایک مرد دانا کی وساطت سے یہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ معزز خواتین و حضرات، میچو پیچو جس کو ہم عہد ماضی کی ایک گمگشتہ جنت سے تشبیہ دے سکتے ہیں، محققین کے مطابق 400 سال سے زیادہ عرصے تک چشم انسانی سے پوشیدہ رہا، لیکن پھر اس کے بعد یہ 1911 کا سال تھا جب ایک امریکی محقق ہائرن بنگم نے یہ دعویٰ کیا کہ لاطینی امریکہ کے علاقے پیرو کے مضافات میں ایک ایسا شہر دفن ہے جس کے ڈانڈے سینکڑوں سال قدیم ماضی کے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر ہائرن بنگم کے اس دعوے کی تصدیق کے لیے جب اس علاقے کی کھدائی کی گئی تو دیکھنے والے حیران تھے کہ زمین کی گہرائیوں میں واقعی ایک چھوٹا سا شہر دفن تھا جس کو میچو پیچو کا نام دیا گیا، اور پھر مزید کھدائی کے دوران جب سائنسدانوں نے تحقیق کی تو یہ اندازہ قائم کیا گیا کہ یہ شہر گمگشتہ شاید 15ویں صدی عیسوی کی یادگار ہے، جب یہاں پر ہسپانوی فوجیں حملہ آور ہوئیں جو کہ دراصل اس کی تباہی کا باعث بھی بنی۔ ناظرین گرامی، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مہربانوں میں سے کتنے صاحبان ذوق اس بات سے باخبر ہیں کہ پیرو کا یہ جزیرہ نما علاقہ مناظر قدرت کے حوالے سے بھی دنیا میں ایک خاص شہرت کا حامل ہے، اور قیاس کیا جاتا ہے کہ انکا تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس علاقے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ہی شاید اس مقام کا انتخاب کیا تھا، جو کہ سطح سمندر سے 9000 فٹ کی بلندی پر ہونے کی بدولت ایک ایسا سرسبز و شاداب علاقہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے اب سال بھر دنیا کے مختلف ممالک سے سیاح آتے رہتے ہیں، جبکہ محققین کا دعویٰ ہے کہ اس شہر کی بنیاد 1438 میں رکھی گئی اور اس کی تکمیل 1472 میں ممکن ہوئی، جو کہ انکا تہذیب کی ایک دل فریب نشانی کے طور پر اب تک موجود ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جب یہاں ہسپانوی فوجیں حملہ آور ہوئیں تو شاید اس وقت اس کے مکینوں نے اس کو غیر آباد چھوڑتے ہوئے کسی اور مقام کا رخ کر لیا، جس کے بعد صدیوں تک یہ وقت کی گرد کی بدولت ہمارے سامنے نہ آ سکا۔ لیکن ہم یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتے چلیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اگرچہ اس شہر کی دریافت تو ممکن ہو گئی، لیکن صدیوں کے اس سفر میں اس کی عمارتیں اپنی اصلی حسن سے محروم ہو کر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ لیکن پیرو کی حکومت نے اس تاریخی ورثے کو سنبھالنے اور سیاحوں کی دلچسپی کے پیش نظر اس شہر کی متعدد عمارتوں کو از سر نو ان کی اصلی شکلوں میں تعمیر کیا، جن میں ٹیمپل آف دی سن اور روم آف دی 3 ونڈوز بھی شامل ہیں، جبکہ باقی شہر کی عمارتوں کو بھی ان کی اصلی شکل میں لانے کے لیے کام جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1976 تک اس شہر گمگشتہ کی بہت سی عمارتوں کی مرمت کر دی گئی تھی۔ محترم ناظرین، اس شہر کی تاریخی اہمیت اور خوبصورتی کے پیش نظر اس کو سال 1981 میں ایک عظیم تاریخی ورثے کی حیثیت دی گئی، جبکہ بعد ازاں 2 سال بعد یعنی 1983 میں اس کو یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں بھی شامل کر لیا گیا، اور پھر مزید 24 سال بعد یعنی 2007 میں عالمی ووٹنگ کراتے ہوئے اس کو دنیا کے عجائبات میں بھی شامل کرتے ہوئے اس کی اہمیت کا عالمی طور پر اعتراف کیا گیا۔ اور اگر ہم اس کے نام پر توجہ دے سکیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ یہ لفظ یعنی میچو پیچو ہسپانی زبان سے ماخوذ ہے،
जिसके मानी कदीम आबादी या कदीम पहाड़ी चोटियां हैं। और मुहक्किकीन की एक राय के मुताबिक उस वक्त उस इलाके के हाकिम ने हुक्म दिया कि इसके लिए एक ऐसे शहर की तामीर शुरू की जाए जो ना सिर्फ हर लिहाज से महफूज हो, बल्कि वो वहां पर इत्मीनान के साथ अमूरे ममलकत भी चला सके। और फिर काफी सोच विचार के बाद यह फैसला किया गया कि पहाड़ों में घिरी हुई ये वादी इस मकसद के लिए मुनासिब तरीन जगह हो सकती है। और फिर 1438 में इसका बाकायदा नक्शा बनाते हुए इस शहर की तामीर शुरू हुई, जो कि कई साल तक जारी रही। मगर बदकिस्मती से ये शहर सिर्फ 80 साल तक ही अपने मकीनों की जन्नत के तौर पर इस्तेमाल हो सका। और इसके बाद हिस्पानवी हमले ने ना सिर्फ इसकी जिंदगी को निगल लिया, बल्कि यह शहर तबाह होने के बाद दुनिया की आंखों से भी गायब होकर रह गया। इसके अलावा इस शहर बेमिसाल के बारे में एक और रिवायत भी तारीख का हिस्सा है, जिसके मुताबिक हिस्पानवी हमलों के बाद इस शहर के मकीन चीचक जैसे मोहलिक मर्ज का शिकार होकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। कहा जाता है कि इस शहर में 700 से 1000 अफराद तक के रहने की गुंजाइश थी, जिनमें अमले के अफराद के अलावा मजहबी लोग भी शामिल थे, जो कि उस अहद के मजहबी मुकामात को चलाने और उनसे मुतल्लिका फराइज के जिम्मेदार थे। नाज़रीन गिरामी, अगर इस कदीम शहर के मकीनों की तहजीब और तमद्दुन पर नजर डाली जाए तो ये बात सामने आती है कि ये लोग ना सिर्फ खेती बाड़ी में मुहारत रखते थे, बल्कि इस सिलसिले में अपने अहद के जदीद अलूम से भी पूरी शनासाई रखते थे। बल्कि यहाँ से मिलने वाली बाक़ियात इस बात की गवाही भी देती हैं कि यहाँ पर इंसानी जरूरियात के मुताबिक पालतू जानवरों को भी पाला जाता था। इसके अलावा वहां से मिलने वाली कई एक कब्रनुमा गारों को देखकर यह गुमान भी होता है कि ये लोग अपने मुर्दों को बाकायदा दफन करते थे। इसके अलावा वहां की खुदाई से ये बात भी सामने आई है कि उस अहद के इंसान ने अपनी फसलों तक पानी पहुंचाने के लिए जदीद तरीके भी अपना रखे थे। नाज़रीन गिरामी, बाज मुहक्किकीन का ख्याल है कि अगरचे इस शहर का अहद वही है जब यहाँ पर हिस्पानवी हमला आवरों की आमद हुई, लेकिन शवाहिद बताते हैं कि वो अनका के दारुल खिलाफे से आगे नहीं बढ़ सके और ये शहर उसके दारुल हुकूमत यानी कास्को से 80 मील के फासले पर है, जिसकी दलील ये दी जाती है कि उन्होंने अनका के दीगर शहरों को जिस तरह तबाही से दोचार किया उसके आसार इस शहर में हरगिज नहीं मिलते। लेकिन इसके बावजूद मुहक्किकीन में ये इत्तेफाक पाया जाता है कि इस शहर के बासियों ने अपनी इस जन्नत को करीब करीब उसी जमाने में खाली किया और इसके बाद ये दोबारा कभी आबाद ना हो सकी। जबकि अगर हम हिस्पानवी सयाहों की सरगुज़श्त से इस शहर का हाल मालूम करने की कोशिश करें तो भी औराके तारीख इस बारे में खामोश हैं, जिससे इस बात को मजीद तकवीयत हासिल होती है कि अहले हिस्पानिया का कम अज कम इस शहर की तबाही में कोई खास किरदार नहीं था। लेकिन नाज़रीन, ये आयाम के उलट फेर की करामत ही कही जा सकती है कि गुज़श्ता 4 सदियों तक दुनिया की आंखों से छुपे रहने वाले इस शहर के इंकिशाफ के बाद आज इसकी मकबूलियत का ये आलम है कि एक सर्वे के मुताबिक ना सिर्फ दुनिया भर के सयाह इस गोशे आफियत को देखने के लिए बेचैन रहते हैं, बल्कि हर साल 12 लाख के करीब आवारा गर्द लोग इसके खंडरात को देखने के बाद इसके मोमारों के कमाले फन को दाद भी देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको पेरू जाने का इत्तेफाक हो तो ये मुमकिन नहीं कि मैचू पीचू के खंडरात को देखे बगैर आपकी सैर मुकम्मल हो सके। सो इस मकसद के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हुए एक ट्रेन में बैठकर 6 घंटे का सफर करना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि कुदरत ने उस इलाके को मनाज़रे कुदरत से कुछ इस कदर फयाजी से नवाजा है कि तमाम रास्ते में आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे जिनको देखकर वाकई किसी जन्नत अर्जी का गुमान होता है। जबकि अगर आप हाइकिंग का ज़ौक रखते हो तो भी आपके लिए अच्छी खबर है कि मैचू पीचू आपके इस ज़ौक की तस्कीन के लिए भी एक मारूफ मुकाम की हैसियत रखता है, जबकि इसकी तारीखी अहमियत भी अपनी जगह तस्लीम शुदा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।